بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا، ایسا ظلم کہ کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہ کیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آئی کہ حسین اب میری طرف پلٹ آئیں، تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت ہرملا نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ملنے لگے، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بچ گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین رضی اللہ عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ شمر نے مولا حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر مولا حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو وہ ظالم آپ رضی اللہ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑاتے رہے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین رضی اللہ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھپھو جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔
फिर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश कर रही थी। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाब पोश खातून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? जब से हमको कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया, उसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। ये सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायात में है कि जब शिमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका था तो उसने एक कोड़ी शहजादी सकीना को सज़ा के तौर पर मारा। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे इनाम व इकराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द अज जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर कलम किया है, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफ़िले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा तो उसने कहा कि पीछे कौन है? यजीदी फ़ौज ने कहा कि ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है? यजीद को किसी कमीने ने कहा कि ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है। सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी। दरबार यजीद में खड़ी सकीना के पाँव इस तरह थे कि एक पाँव ऊपर होता था और दूसरा नीचे हो जाता था, दूसरा ऊपर होता था तो पहला नीचे हो जाता था। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फ़ौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। यजीद ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो? सकीना ने जवाब दिया कि जी, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा कि बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा की चेहरे पर चेहरा रख कर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को जिंदान में कैद कर दिया जाए। इसके बाद यजीदी फ़ौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सैयद सजाद से पूछती थी कि भाई जान, कि परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं? सैयद सजाद ने फरमाया कि मेरी बहन, ये अपने घर आ जा रहे हैं। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाईजान, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये बात सुनकर सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद करते करते रोने लग गई। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मौला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा कि बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? शिमर ने मेरे सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शिमर ने मुझे बहुत रुलाया है। मेहरबानी करके आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बीबी सकीना, आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही जब हज़रत सकीना ने यह ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज़ें बुलंद हुईं तो यजीद ने अपने सिपाहियों से उठकर कहा, ये आवाज़ कैसी है? यजीदी फ़ौजियों ने कहा कि लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फ़ौजियों को कहा कि उनको हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर दे दो ताकि उनके रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सर मुबारक जिंदान में रख दिया। जब मौला हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक जिंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब रोने लग गए। अपने बाबा का सर मुबारक बीबी सकीना अपनी गोद में रखकर बहुत ही ज़्यादा रोई। सकीना इतना रोई कि रोते रोते सकीना दुनिया से
پردہ فرما گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔